اسلام آباد میں JUI کے آزادی مارچ کے موقع پر سیرت طیبہ کانفرنس، ملک بھر سے آئے علماء کرام شریک ہوئے اور خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا انہوں نے اس سے بڑی سیرت کانفرنس آج تک نہیں دیکھی۔ پاکستان کے مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے مثال ہے۔ جب بھی ناموس رسالت کی بات ہوگی تو لوگ مر مٹنے کو تیار ہوں۔ شرافت سے استعفیٰ دے دو۔ تم نے کہا تھا کہ اگر 5000 لوگ میرے خلاف احتجاج کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ اس تحریک کو ہم پورے ملک میں پھیلائیں گے، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ اپوزیشن کی قوت کیا ہے۔ جب قومی شاہراہیں بند ہوں گی، جب شٹر ڈاؤن ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اپوزیشن کی قوت کیا ہے۔ عبدالغفور حیدری کی وزیراعظم کو دھمکی، بولے یہ تحریک ہے 2-4 دن کا جلسہ نہیں، تحریک پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ ادھر حکومت نے JUI سے رابطوں کا مکمل ٹاسک چودھری برادران کو دے دیا۔ پرویز الہی کے فضل الرحمان سے خفیہ رابطے، پیر یا منگل تک آزادی مارچ پر بریک تھرو کا امکان۔ نواز شریف کی صحت بدستور تشویشناک، ابھی تک ECL سے نام نہیں نکلا۔ علاج کے لیے بیرون ملک روانگی پیر کی صبح تک مؤخر۔ نواز شریف نے آج صبح روانہ ہونا تھا لیکن ٹکٹ منسوخ کروانا پڑے۔ اب پیر کی صبح 9:05 پر روانگی کے لیے ٹکٹ بک کروا لیے گئے۔ ادھر نیب نے درخواست پر وزارت داخلہ کو جواب بھیج دیا۔ مزید دستاویزات طلب کر لی گئیں۔ کیس قانونی رائے کے لیے وزارت قانون کو بھیجنے کا کہہ دیا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو DPO مظفر گڑھ کو دھمکانا مہنگا پڑ گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کے خلاف مقدمہ درج، 4 نامزد اور 50 نامعلوم افراد مقدمے میں شامل۔ بلاول بھٹو کے جلسے کے دوران علی حیدر گیلانی نے سیکیورٹی بیریئرز توڑ کر کار سرکار میں مداخلت کی، سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ بابا گرو نانک کی 550ویں سالگرہ، پاکستان کا سکھ برادری کو بہت بڑا تحفہ۔ وزیر اعظم نے امن کی راہداری کرتارپور کا افتتاح کر دی۔ امریکہ کا کرتارپور راہداری کے افتتاح کا خیر مقدم، پاکستان اور بھارت دونوں کو مبارکباد دی۔ ترجمان محکمہ خارجہ کے مطابق کرتارپور ہمسایہ ملکوں کے درمیان ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں فائنل میں فلپائن کے ہیورسٹ کو 5 کے مقابلے میں 8 فریم سے شکست دی۔ محمد آصف نے دوسری بار ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیتی۔ کامیابی پاکستانی قوم اور کشمیریوں کے نام کر دی۔ فیصل آباد میں محمد آصف کے گھر میں مٹھائیاں تقسیم۔ پاکستان میں فٹ بال کی بحالی کا مشن، بین الاقوامی فٹ بال سٹارز ان ایکشن۔ کاکا، فیگو، انیلکا اور پیول نے کراچی میں نمائشی میچ کھیلا۔ پاکستان فٹ بال ٹیم کے کپتان صدام حسین بھی شریک ہوئے۔ ورلڈ ساکر سٹارز نے کراچی FC کو 5 کے مقابلے میں 9 گول سے ہرا دیا۔ دوسرا میچ آج پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں شام 6 بجے ہوگا۔ جنوبی لندن کے علاقے سٹن میں قوالی نائٹ کا اہتمام، قوال چاند علی خان کی عمدہ پرفارمنس، شرکا صوفیانہ کلام سن کر جھومتے رہے۔ سلیم صدیقی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر قلوب کو منور کیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران تیزی کا رجحان غالب رہا۔ ایک ہفتے کے دوران انڈیکس 1601 پوائنٹس اضافے سے 35,978 کی سطح پر پہنچ گیا۔ ہفتے بھر میں ڈالر 18 پیسے کم ہو کر 155 روپے 47 پیسے پر بند ہوا ہے، جبکہ صرافہ بازار میں فی تولہ سونا 200 روپے سستا ہو کر 86,550 روپے کا ہو گیا۔ تفصیلات شیراز احمد کی رپورٹ میں۔
कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में 1601 पॉइंट्स का इजाफा नोट किया गया। 100 इंडेक्स 1601 पॉइंट्स इजाफे से 35,978 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मार्केट का हुजम 263 अरब बढ़कर 6,961 अरब हो गया। रवा हफ्ते डॉलर की कदर में गिरावट का रुझान देखा गया। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 155 रुपए 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे कमी से 155 रुपए 55 पैसे का हो गया। सराफा मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सोने की कदर में कमी देखी गई। फी तोला सोना 200 रुपए कमी से 86,550 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 171 रुपए सस्ता होकर 74,203 रुपए में फरोख्त किया गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $4 कमी से $1459 का हो गया। उधर नवाबशाह में कायद अवाम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 16 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने हिस्सा लिया और अपने मॉडल्स नुमाइश में पेश किए। नवाबशाह से अमजद अली आराई की रिपोर्ट। प्लगइन के उन्वान से 2 रोज़ा प्रोजेक्ट नुमाइश में इलेक्ट्रिकल मॉडल डिजाइनिंग गेम्स और मुख्तलिफ शोबाजात में मुकाबले हुए। इवेंट में शरीक तलबा ने अपने मॉडल्स नुमाइश के लिए पेश किए। सिर्फ सिंध की यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटीज़ है। इसमें प्रोजेक्ट एक्सपो है, इसके साथ 8 कॉम्पिटिशन्स रखे गए। जो कॉम्पिटिशन सब ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट्स के स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की डेस्टिनी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत कारआमद जो प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब्दुल सत्तार का कहना था कि इस तकरीब के इनेकाद का मकसद तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करना है। नुमाइश तमाम तलबा को मजीद रहनुमाई से आशना करेगी। स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में और अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो नॉलेज गेन करते हैं उस पे बेसिस पे वो अपनी एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर उन स्टडी के बेसिस पे अपने वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएटिव अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं या इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्लग-इन प्रोग्राम जैसी तकरीबात के इनेकाद से तलबा की सलाहियतों और मालूमात में इजाफा होता है। हुकूमत इन तलबा को मौका दे तो ये भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन रफाकत अली के साथ अमजद अली याराई, NITT न्यूज़, नवाबशाह। लाहौर में सजी खवातीन के मौसम में सरबा की मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश, जिसमें फैशन की दिलदादा खवातीन के ज़ौक़ की तस्कीन का एहतमाम किया गया। अहवाल जानते हैं फातिमा ज़हरा की रिपोर्ट में। फैशन वो जो सर चढ़कर बोले। मुल्क के बड़े डिजाइनर्स हर साल हर बदलते मौसम के साथ मुनफरिद और शानदार मलबूसात मुतारिफ करवाते हैं। लाहौर में खवातीन के लिए मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। डिजाइनर्स का कहना था कि इन्होंने मौसम और खवातीन की ख्वाहिशात के मुताबिक नए डिजाइन मुतारिफ करवाए हैं। ज्यादा वेलवेट्स के ऊपर सीक्वेंस और स्टोन्स और ये और लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग शर्ट्स दोबारा फैशन में आ गई हैं। पहले शॉर्ट और बूट कट्स थे, तो अब हर तरह का ड्रेस हो रहा है। शादी का सीज़न आने वाला है तो इसके अकॉर्डिंगली हमने वेलवेट्स में और फॉर्मल्स जैसे शिफॉन, नेट, ऑर्गेन्जा सब स्टफ्स को और लोगों की डिमांड्स को नज़र रखते हुए हमने डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट स्कर्ट के साथ जो है वो अपनी कलेक्शन तैयार की है। नुमाइश में मुल्क के 38 बेहतरीन डिजाइनर्स के मलबूसात मुतारिफ करवाए गए।